Good morning, students. So today I am going to start connect with the trigonometric ratios with some halide angles. Last class already found some trigonometric halide angles, that is 90 plus or minus theta, plus or minus theta, 180 plus or minus theta, 270 plus or minus theta, 360 plus or minus theta. Today let us discuss about to connect with the trigonometric ratios with halide angles. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ halide angles ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Already we know that some standard angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So you know some result: sine 30, sine 45, sine 60, cos 60, tan 60, etc. etc. That is connected with trigonometric ratios. Okay, trigonometric ratios connected with standard angles. But today I am taking trigonometric ratios to connect with some halide angles. Already explained in last class halide angles. So the angles like n pi by 2 plus or minus theta is called halide angles. That is example: plus or minus theta, 90 plus or minus theta, 180 plus or minus theta, 360 plus or minus theta, 270 plus or minus theta is called halide angles. Okay, dear students, already we know that some parts, this is first quadrant, this is second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay, next you mention, so which ratios are positive in many quadrants. So in first quadrant all the ratios are positive. Second quadrant sin theta is positive. In third quadrant tan theta is positive, and fourth quadrant cos theta is positive. Okay, first quadrant all the ratios are positive. Second quadrant sin theta is positive. Third quadrant tan theta and cot theta. Fourth quadrant cos theta and secant theta. Okay, so we know that some halide angles. So you write like this: this is 0 degree, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, 270 to 360. Okay, so you join these, you join in all points to get a circle. One circle total angles of a circle is equal to 360 degree. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ halide angles ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, the revolving line can be rotated to anti-clockwise directions, that is positive. In rotate to clockwise direction, that is negative. ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ರಿವಾಲ್ವ್ ಈ ಥರ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಂತ ನೋಡಿ, 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 90 plus theta, this is 90 plus theta. Next rotate to clockwise. Clockwise ಏನಾಗುತ್ತಾ 90 minus theta. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. Yes, clockwise 180 plus theta, right here 180 plus theta. So clockwise directions. ಈಗ ಬಂದ್ರೆ
180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಇದು ಬಂದರೆ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತು ಅಂದರೆ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿತ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಟು connect trigonometric ratios. ನಾನು ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ, T ratios with 90 minus theta. 90 minus theta. To connect trigonometric ratios with 90 minus theta. ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು sin 30 ಅಂತಿದ್ರು, ಈಗ sin 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, cos 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, tan 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ sin 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ cosecant 90 minus theta. Fifth one secant 90 minus theta. Sixth one cot 90 minus theta. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, one condition is there. So when to allied angles 90 degree 90 plus or minus theta and 270 plus or minus theta to connect with some trigonometric ratios, just the change of ratio is there. Sin changes to cos, cos changes to sin, result. Tan changes to cot, cot changes to tan. Okay, cosecant changes to secant, secant changes to cosecant. ಇದೇನು ಚೇಂಜಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ 90 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವಾರ ಬರಲಿ, ಈ ಬಂದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್, tan result is cot, cot result is tan, cosecant result is secant, secant result is cosecant. This is the one of the procedure of allied angles. Okay, ಈಗ ಅದು ಏನಾರ ಬರಲಿ, sin 90 minus theta is what? Cos theta. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಸೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ಕಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಾಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ 90 plus or minus theta and cosecant 270 plus or minus theta. Okay,
ಇದೇನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಾಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ಗೆ ಸೀಕೆಂಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಸೈನ್ 30 ಎಷ್ಟು ರೀ 1/8, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದು ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ 60, ಸೈನ್ ಕಾಸ್ 60 ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಬಂತ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಟ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಬಂತು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ಸೈನ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಹಾಕೋದು ರಿಸಲ್ಟ, ಕಾಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕೋದು, ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಾಟ್ ಹಾಕೋದು, ಕಾಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋದು, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ಗೆ ಸೀಕೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ವ್ಯಾನ್ 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈಗ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೀಕೆಂಟ್ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಸೀಕೆಂಟ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳೋಣ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಸೀಕೆಂಟ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಟ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಇಷ್ಟೇ ರೀ ರಿಸಲ್ಟ್. ಮುಗೀತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾರು ಏನಾರ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರ ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಸ್ 90 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. 90 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಟ್ಯಾನ್ 90 ಕಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ನೋಡಿ, 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ರೀಡ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದ. 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ವಿಚ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ? ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್.
ಎಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ 90 minus theta is present in first quadrant. Therefore, first quadrant all the ratios are positive. ಎಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. sin result is positive. cos result is positive. ಪ್ಲಸ್ 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 ಪ್ಲಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತದೆ. 90 plus theta which quadrant? Second quadrant. So which ratios are positive? Sin theta and cosecant theta. Your right result sin theta and cosecant theta is positive. Other ratios are negative. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 times ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್ cosecant, cot, tan. So 90 minus theta and 270 minus theta in changing ratios. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, 90 minus theta to connect the trigonometric ratios with 90 minus theta, write out. ಈಗ next I am going to connect the trigonometric ratios 90 plus theta ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್. ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಚೇಂಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್. ಎಸ್, yes, okay. Sin 90 plus theta, cos 90 plus theta, tan 90 plus theta, cosecant 90 plus theta, secant 90 plus theta, cot 90 plus theta. ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಹಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. sin 90 ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, 90 and 270 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೈನ್ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್, ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಸೈನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 90 plus theta is present in which quadrant? Second quadrant. Second quadrant, which ratios are positive? Sin theta is positive. Sin theta and cosecant theta is positive. So that's why sin theta result is positive. This is plus. Cosecant theta result is plus. This is plus. Other minus. This is minus. This result is minus, minus, minus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ 90 minus theta ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ 90 minus theta ಆಲ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ sin theta and cosecant theta are positive. That's why sin theta, sin 90 plus theta is plus cos theta. Cosecant 90 plus theta is plus secant theta. Other ratios are negative. Cos 90 plus theta minus sin theta. So next tan 90 plus theta minus cot theta. Next secant 90 plus theta minus cosecant theta. Cot 90 plus theta minus tan theta. Okay, dear students. So ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 270
270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 90 and 270 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತದ. 270 ಸೈನ್ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ 270 ಕಾಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 270 minus theta, third quadrant. Which ratio is positive? Tan theta and cot theta result is positive. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಸರಿ, ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? 9964438919. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ನಂಬರ್ 9964438919. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟು? 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್, ಕಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಅಥವಾ ಸೈನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.